ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਬੇਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੋਤਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ इमाम मस्जिद है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਹਰ ਵਕਤ ਫਾਹ ਪਾਈ रहता, क्योंकि जिस वेले चंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ ਚੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਖਾਣੇ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜੇ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਆਂਦਾ ਇਤਨੇ ਝੋੜ ਨਾ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੁਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਟੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਡੀ दूर है 40-50 मिनट लगते टुरद्या जाके तां बस लभदी है, हुण किहड़ा मौलवी साडे पिंड आवेगा। चाचा लाटू कहंदा तुसीं फिकर ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं मौलवी लैके आवांगा। चाचा लाटू अगे भी पिंडां 'च अगे पिछे फिरदा रहिंदा सी, जाके फिरदा रहा, किधरों मौलवी को ना लभा। 3-4 दिन बाद जाके एक मौलवी लभा। उन्हें आख्या जी चाचा लाटू मैं जाण नूं तैयार हाँ, लेकिन मेरियां कुछ शर्तां ने। उन्हें आख्या दसो मौलवी जी किहड़ियां शर्तां ने, मैं तुहाड़ियां सारियां शर्तां उत्थे पिंड वाले कबूल करा के दसांगा। उन्हें आख्या गल सुनो, जिसे जुम्मे दा मैं खिताब करांगा औरतां भी ते मर्द भी जिहड़ा मस्जिद लाजमी आउण उन्हां वास्ते वखरा टेंट लाओ। उस तो बाद जिहड़े मस्जिद तमीर होने वाली है उहदे वास्ते सारे रल मिल के हिस्सा पाओ। उस तो बाद जिहड़ा मेरी शामां दी रोटी है वह लाजमी पहुंचनी चाहिए है। उन्हें आख्या मौलवी साहब ये तो गल ही कोनी, अगे मौलवी नूं रोटी को नहीं सी देंदे। उन्हें आख्या कोई गल नहीं मौलवी साहब, मैं सारे पिंड नूं राजी कर लांगा, तुसीं फिकर ना करो। वो जनाब मौलवी नूं पिंड च लैंदा, सारे पिंड नूं आख्या कि गल सुन लो, मौलवी दियां शर्तां ने, इस वास्ते हर बंदा जिहड़ा जुम्मे वाले दिन लाजमी पहुंचना चाहिए। पूरा पिंड बड़ा खुश हो गया, चलो मौलवी बड़ा चंगा है। और छड़ के आख्या सी मौलवी ने कि जे कोई बच्चा नहीं आवेगा मदरसे तो मैं उन्होंने मार के घरों लैके आवांगा। मौलवी भी जिहड़ा अगू चाचे लाटू के नाल दे सी, लोकां दे घर फिरन दी उन्होंने भी आदत ही। वो जनाब इंज करदा जिसले पिंड में आया आके जनाब उन्हें भी यही काम शुरू कर। जिसले बच्चे नहीं सी आते जाके उन्होंने घर वड़ रहिंदा, उन्हां दीयां जनानियां नाल बैठ के मौलवी गप्पा ला रहिंदा। जे कोई पुछदा ते आंदा कि बच्चे नहीं आते पे, मैं तुहानूं पहले ही आख्या सी बच्चा जे कोई इत्थे ना आया तो मैं आपू उहनूं घरों लैके आवांगा। कन फड़ के बंदे बड़े खुश है, चलो मौलवी चंगा लभ गया। उस तो बाद मौलवी ने आख्या कि जिहड़ा मस्जिद है तमीर करानी है, इहदे वास्ते जिहड़ा चंदा वगैरह चाहिए होंदा ते तुसीं इंज करो नाल वाले पिंडां जाओ मुड़िओ तो जाके उत्थों चंदा मंग के लियाओ। मौलवी ने उन्हां सारिਆਂ लाता। जवान कहंदा मैं भी नाल ही सा ते चाचा लाटू जिहड़ा हर वक्त मौलवी नाल ही रहिंदा सी। जिहड़ा कोई खाना शाना आंदा चाचा लाटू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। और छड़ के चाचा लाटू ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। मौलवी भी बड़ा खुश ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਸਲੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਦਾ ਸ਼ੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ मौलवी ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾ ਸ਼ੰਦਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ मौलवी ਸਾਨੂੰ किधरे भी नहीं लभना। जवान कहता सी सारे लगे सा, रोजे सी ते बड़ी भुख लगी सी क्योंकि काम करन नहीं सी हुंदा पिया, लेकिन मौलवी री साडे कोलों जबरदस्ती जिहड़ा काम करवाउण लगे सी। कहंदा मौलवी री आपू थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने एक कमरे जांदे सी ते उत्थों होके फिर वापस आ जांदे सी। कहंदा मैं मौलवीरां दे मगर उंज ही गया, जाके देखिया ते रमजान दा महीना दिहाड़ी जिहड़ा मौलवी साहब जिहड़े बह के पानी पे पींदे। कहंदा मैं ताके हैरान हो गया। कहंदा फटोफट मैं फोन कढिया ते मौलवीरां दा छोटा जिहा क्लिप बना लिया। कहंदा पर मौलवी री फिर बाहर आए, फिर आके काम करो जी काम करो। कहंदा मैं पूछा मौलवी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ा नहीं लगता पिया? नहीं नहीं रोज़ा क्यों लगना, जिसले बंदे की नीयत साफ हो रोज़ा नहीं लगता। इस वास्ते तुसी काम करो, तुसी बहुत नेकी का काम कर रहे हो, इस वास्ते रुको ना भी। कहता मैं चुप करके मैंने तो पता सी कि मौलवी री के करके। कहते इसे दोबारा गेरे जाके मैं देखा मौलवी ने एडी चावलों की प्लेट भरी है तो खाण लगे। कहता मैं फिर उन्होंने वीडियो बना ली। कहता वीडियो बना के तो मैं अपने कोर आ ली, मैं किसी मुंडे नूं को ना दस्या कि मौलवी ने किहड़ा काम किया। कहता मौलवी री इंज करते सी, सुबह सुबह जाते सी मसवाक मारन वास्ते, नमाज तो बाद बाहर जाके चक्कर ला के आते सी। कहता असी जिहड़ा मुड़े आ कोई 4-5 उत्थे डेरा सी, उत्थे डेरे ते एक खोती बजी हुंदी सी। कहंदा सारे मुड़े उत्थे जाके बह के गपशप लांदे। अगली गल तुसीं समझदे हो पे। कहंदा जिसले उत्थे बहिंदे सी ते मौलवी री एक वारी उत्तू आ गए। कहंदा जिसले उत्तू आए सानू ताके तो उन्होंने छमक फाड़ ली, बगैर तो तुसीं किहड़ा काम शुरू कीते है। कहंदा जिसले मौलवी ने मारना शुरू किया, मैं कहा मौलवी जी 1 मिनट खलो जो, तुहाडा भी मेरे को राज है वै। कहंदा तेरे कोल किहड़ा मेरा राज है? मैं कहा मौलवी जी ऐ तको तुहाड़ियां वीडियो ने मेरे कोल जिहड़ा तुसीं काम कीता रोज़े तुसीं रोज़े नहीं रखे होंदे, सारे बंदियां नूं तुसां उल्लू बनाया। कहंदा मौलवी जी कहंदे खबरदार जे किसी नूं दस्सियो ते मैं तेनू छड़ना नहीं है। कहना मैं क्या मौलवी जी तुसी जो कुछ करते हो पे सानू भी करन दिओ, तुसी मना ना करो। कहना मौलवी चुप करके उन्हें कहा जो मर्जी पे करो। कहना आस्ता आस्ता जो मौलवी नाल गप लानी शुरू कर दी। कहना मौलवी साडे कोल आके बहना शुरू हो गए। मैं क्या जाओ मौलवी जी तुसी भी जाके चेक करके आओ। कहना मौलवी साडे नाल लग गया। कहना मैं ओदी वीडियो बना ली मौलवी दी, वो भी कहना मौलवी जिहड़ा साडे नाल लग गया। कहना उस तो बाद जिहड़ा मौलवी है चाचे लाटू दे घर भी
ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਲੇਕਿन ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਹਾਰੋਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸੇ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰੀਏ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਰੋਲਾ ਸਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਈਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਟੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਲਾਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਿਆ ਫਟੋਫਟ ਉਹ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਸਰ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਐਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਫਟੋਫਟ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਮੌਲਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ। ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੀ ਯਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਟੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਟੂ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਟੂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਣਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਢੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਝ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੇ ਲਾਟੂ ਨੂੰ ਆਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਚਾ ਲਾਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਟੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਟੂ ਦਾ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਲਾਟੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਉਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਟੂ ਹੈ ਜੇ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਾਟੂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।